اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت تل ابیب سے آ رہی ہے، اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب سے آ رہی ہے۔ تل ابیب میں گزشتہ کل استشہادی حملہ ہوا ہے اور مزید حملوں کی دھمکی دی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ نے حالیہ مذاکرات کو، جو حالیہ اسرائیل اور حماس مجاہدین کے درمیان مذاکرات اور بات چیت چل رہی ہے جنگ بندی کے لیے، اس کو آخری موقع بتایا۔ حماس نے نئی شرائط پیش کی ہے۔ حماس اور اسلامی جہاد کے مسلح ونگز نے پیر کو تل ابیب میں ایک عبادت گاہ کے قریب بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی، جسے اسرائیلی پولیس اور وہاں کی انٹیلیجنس نے دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے۔ جائے وقوع پر موجود پولیس کے مطابق اتوار کے دن دیر گئے اس واقعے میں بم لے جانے والا ایک شخص ہلاک اور ایک راہگیر زخمی ہو گیا۔ اپنے بیان میں تنظیم نے مزید کہا کہ اسرائیل کے اندر ان کی شہادت کی کارروائیاں اس وقت تک منظر عام پر آئے گی جب تک قبضے کی قتل عام اور قتل و غارت گری کی پالیسی جاری رہے گی۔ اس کا اشارہ غزہ میں اسرائیل کی درندگی، اسرائیل کا آتنکواد اور 31 جولائی کو حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی جانب تھا۔ یعنی انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ جب تک کہ اسرائیل کا آتنکواد جاری رہے گا، غزہ اور فلسطین میں ایسے حملے ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، غزہ ہی سے آ رہی ہے۔ ایکچوئل میں غزہ اور فلسطینی ابھی انٹرنیشنل نیوز میں چھایا ہوا ہے ایک سال سے، کیونکہ ایک سال سے جس طریقے سے غزہ اور فلسطین میں اسرائیلی آتنکواد جاری ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ غزہ کا جو خان یونس علاقہ، جو بڑا مشہور علاقہ ہے، وہاں پر اسرائیلی آتنکیوں نے، اسرائیلی فوج نے صحافیوں پر، جرنلسٹ، پترکاروں پر ڈائریکٹ گولیاں برسا دی۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں ان کے کھلے آتنکواد کو۔ خان یونس میں اسرائیل مظالم کی کوریج کرنے والے، یعنی اسرائیل کیسے بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، اور کس طریقے سے بزرگوں کو، بوڑھوں کو، سول سٹیزنز، عام شہریوں کو قتل کر رہا ہے، اس کی کوریج کرنے والے پترکاروں، جرنلسٹ، صحافیوں پر صہیونی آتنکی فوج نے ڈائریکٹ گولیاں برسا دی۔ ترک نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنوبی غزہ میں خان یونس پر وحشیانہ زمینی حملے کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر ڈائریکٹ گولیاں برسا دی، جس میں ایک فلسطینی خاتون صحافی پیٹھ میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں صحافیوں کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی صحافی شہید ہوئے ہیں۔ صحافیوں نے اسرائیلی فوج کی گولیوں سے بھاگ کر جانیں بچائی۔ خاتون صحافی سلمہ القدومی کو پیٹھ میں گولی لگی، جس پر انہیں دیر البلا کے الاقصی شہداء اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔
नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, पाकिस्तान के इमरान खान यानी साबिक वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान के PM इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने की, उस ओहदे के इलेक्शन लड़ने के लिए दरख्वास्त दी है। द गार्जियन अखबार ने यह खबर खान के मुशीर सैयद जुल्फी बुखारी के हवाले से दी है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ने की दरख्वास्त दी है। अखबार के मुताबिक 71 साला मिस्टर खान ने 1970 की दहाई में ऑक्सफोर्ड के केबल कॉलेज से पॉलिटिक्स, फलसफा और माशियात की तालीम हासिल की। अपनी क्रिकेट टीम के लिए कामयाबी से खेले और 2005 से 2014 तक यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड के चांसलर रहे। मैं आपको बता दूं कि सदियों से ऑक्सफोर्ड के साबिक तलबा या अमला बड़ी हद तक यूनिवर्सिटी में ज़ाती तौर पर हाजिर रहकर बाज़ाब्ता चांसलरशिप के लिए अपनी उम्मीदवारियां पेश करने में कामयाब रहे हैं। मिस्टर खान जो इस वक्त पाकिस्तान में जेल में हैं, उनको नए कवानीन से मदद मिली है जिसमें नामजदगी और वोटिंग ऑनलाइन करने की इजाज़त दी गई है। यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा और अमले के दरमियान नए चांसलर के इंतखाब के लिए वोटिंग अक्टूबर में करेंगे और इमरान खान ने भी बाकायदा इस ओहदे के इलेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए दरख्वास्त दी है। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि हिज़्बुल्लाह भी अब लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, यानी हिज़्बुल्लाह और इजराइल में भी ठन गई है। ईरान के हमले का दुनिया इंतजार कर रही है। खैर, खबर आ रही कि इजराइल भी हमले कर रहा है। इजराइली हमले में गुज़िश्ता 2 दिन पहले शायद या गुज़िश्ता माह 30 जुलाई को लेबनान की राजधानी बैरूत के जुनूबी नवाही इलाके में एक रिहायशी इमारत पर इजरायली फजाई हमले के बारे में नई तफसीलात सामने आई है। उस तफसील में यह सामने आया है कि हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा फवाद शक्कर की हलाकत इस हमले में हुई थी। इस हमले में हिज़्बुल्लाह के सीनियर लीडर फवाद शक्कर मारे गए थे, ऐसी तफसीलात सामने आ रही है। और अभी ताज़ा खबर यह आ रही है कि हिज़्बुल्लाह ने मिसाइल हमले में इजरायली फौजी को मार दिया है। यानी लिबनानी हिज़्बुल्लाह की तरफ से गुज़िश्ता कल सोमवार को भी शिमाली इजराइल में कई मकामात पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए, जिनके नतीजे में कई इजरायली फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। इजराइल के इब्रानी में नशरियात पेश करने वाले चैनल 12 का कहना है कि मगरबी अल जलील में वाक़ बस्ती यायरा में ड्रोन से हमला किया गया हिज़्बुल्लाह की जानिब से और उसी हमले में एक इजरायली फौजी भी मारा गया। नाज़रीन, लंदन से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि बरतानिया, लंदन वगैरह से ये बड़ी खबर आ रही है कि बच्चों पर लगातार हमले और बड़े पैमाने पर फसादात के बाद बरतानिया में अब 3/4 मुसलमान खवातीन अपनी सिक्योरिटी को लेकर बड़ी फिक्रमंद है। बरतानिया के साउथपोर्ट शहर में बच्चों पर हमले और मुल्क में बड़े पैमाने पर फसादात के बाद मुस्लिम कम्युनिटी की तकरीबन 75% लेडीज खवातीन अपनी हिफाजत के ताल्लुक से फिक्रमंद है। स्काई न्यूज़ ने यह खबर इतवार को मुस्लिम वुमेन नेटवर्क UK चैरिटी के सर्वे के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक फसादात से पहले सर्वे करने वालों में से सिर्फ 16% को अपनी जान का खदशा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन 1/5 जवाब दहिंदगान ने कहा कि उन्होंने हमले के बाद मुखालिफाना रवैयों का तजुर्बा किया है। जुलाई के आखिर में साउथपोर्ट के एक डांस स्टूडियो में एक 17 साल नौजवान की जानिब से बच्चों पर चाकू से हमला करने के बाद बरतानिया के कई शहरों में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। 3 बच्चों की मौत हुई, कई दीगर बच्चों और 2 बालिगों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया। यानी बरतानिया में अब 3/4 मुसलमान खवातीन अपने तहफ़्फ़ुज़, अपने सिक्योरिटी को लेकर परेशान हैं। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज, मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट